유네스코 세계무형문화유산으로 등재된 세계적인 건강식 지중해식 식단. 심장질환부터 뇌질환까지 수많은 연구를 통해 다양한 효과들이 밝혀지고 있다. 지중해 사람들은 어떤 식사법으로 건강을 지키고 있을까? Les populations qui adhèrent bien à la diète méditerranéenne, ils font beaucoup moins de maladies d'Alzheimer, de démence, où ils ont un déclin cognitif associé à l'âge qui est beaucoup plus lent. 우리 땅에서 자라는 식자재들, 그 건강한 먹거리들로 차려낸 한국인의 밥상. 우리의 식단 역시 다양한 의학적 효과들이 속속 입증되고 있다. 그렇다면 건강한 한식의 기준은 무엇이며 식탁을 바꾸면 어떤 변화가 나타날까? 혈당이 너무 많이 올라갔어. 하이까지 갔다고 했잖아요. 이 식단 조절을 해서 지식을 쌓고 나니까 그 관리가 되는 것 같아요. 지금 당뇨약하고 고혈압약을 하루에 한 5개 알 정도 먹는 사람들인데 이 사람들이 그 당뇨약을 양을 줄이는 환자가 절반 정도 나왔다는 거예요. 우리는 어떤 음식을 어떻게 먹어야 할까? 약식동원, 의식동원이라는 말이 있습니다. 무슨 말이냐면 약하고 의료는 음식하고 같은 뿌리를 갖고 있다는 얘기거든요. 그러니까 그만큼 식사가 우리 건강에 차지하는 비중이 크다고 볼 수 있는 건데요. 건강을 지키고 질병을 예방하는 음식으로 지금 우리의 식탁을 바꿔보자. 세계적으로 주목받고 있는 건강식 중 하나는 지중해식 식단이다. 지중해식 식단은 각종 질병을 예방하고 장수할 수 있는 식사로 알려져 있다. 지중해 동부에 위치한 그리스의 크레타 섬은 전통적인 지중해식 식사를 가장 잘 볼 수 있는 곳이다. 일주일에 한 번씩 열리는 이 재래시장에서는 크레타 섬 주민들의 식탁에 올라가는 대부분의 식자재들을 볼 수 있다. 거의 모든 재료들이 이 마을 생산자들이 직접 경작하고 기른 것들이다. 멜리나 씨는 늘 이곳에 나와 장을 본다. 크레타섬 주민들은 대부분이 그렇듯 자기 마을에서 재생산된 식자재를 고집한다. Τα πάντα. Φρούτα, λαχανικά, για σαλάτα, για φαγητό, όλα τα πράγματα. Τα παίρνω από τη λαϊκή. Είναι και φρέσκα και πιο οικονομικά από το σούπερ 마켓. 멜리나 씨의 남편은 집 근처에 위치한 작업장에서 직접 올리브유와 포도주를 만든다. 간소하지만 생산 시설을 모두 갖추고 있다. 지중해식 식단에서 포도주는 단순한 술이 아닌 또 하나의 음식이다. Αυτό είναι από σταφύλι άσπρο σουλτανί και ένα άλλο πάλι πιτσιλί άσπρο. Λίγο είναι έτσι το ξηρό. Δεν είναι γλυκό, αλλά είναι... 다른 통에는 직접 기른 올리브에서 짜낸 올리브유가 담겨 있다. 이곳 사람들 대부분이 미할리스 씨처럼 올리브 나무를 기르고 기름을 만들어 자신들의 식탁에 올린다. Ναι, κατά 99%. Όλοι έχουν παραγωγή. Τουλάχιστον αυτό που τρώνε το βγάζουν. 지중해식 식사는 몇 가지 뚜렷한 특징을 가지고 있다. 채소와 과일이 식탁의 주 재료가 되며 올리브유는 지방 섭취의 중심을 차지한다. 붉은 고기는 한 달에 2, 3회로 제한하고 대신 생선, 치즈, 견과류 등에서 단백질을 주로 얻는다. 그리고 가공하지 않은 통곡물을 즐겨 먹는다. Είναι πολύ ωραίος ξηρός καρπός για γλυκά, για τη ρακή που πίνουμε και στις σαλάτες. Στην πράσινη σαλάτα βάζουμε και καρύδα. 멜리나 씨는 오늘 토끼 요리를 준비했다. 어떤 요리건 기본으로 들어가는 것은 올리브 오일이다. 지중해식 식사는 고지방 식사지만 지방의 70% 이상을 올리브유나 견과류, 생선 등의 불포화 지방에서 얻는 것이 큰 특징이다. Ναι. Παντού. Δηλαδή μπορούμε να το φάμε και ομό στη σαλάτα,
Και στο φαγητό, στο ψωμί, σε αυτό εδώ, ας πούμε, θα βάλουμε την ντομάτα και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Παντού. Είναι το καλύτερο προϊόν στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα. 이곳 사람들은 과일 중에서도 포도를 즐겨 먹는데 포도잎을 활용한 음식도 많다. 각종 채소를 다져 속을 채우고 쌈을 만든 후 올리브 오일을 가득 두르고 쪄낸다. 지중해 사람들이 음식에 있어 가장 중요하게 생각하는 것은 식자재다. 내가 사는 지역에서 자란 자연에서 얻은 식자재를 사용하는 것. 그들은 무엇을 먹어야 하고 무엇을 먹지 말아야 할지 잘 알고 있다. 그들의 식사는 건강을 위해 애써 만드는 것이 아닌 자연스러운 삶의 일부다. Εδώ πέρα πιστεύω ότι οι άνθρωποι, οι κριτικοί, τρώνε, καταναλώνουν αυτά που οι ίδιοι παράγουν. Και επίσης χρησιμοποιούν φυσικά προϊόντα. Δικιάς τους παραγωγής. Είναι δικιάς τους παραγωγής, αλλά δεν είναι του junk food και της κατανάλωσης. 하버드대 연구팀의 권장 식단을 살펴보면 매일 운동을 기본으로 정제되지 않은 탄수화물과 식물성 기름을 섭취한다. 채소는 가능한 많이 먹으며 견과류, 생선, 유제품 등으로 적절한 단백질을 섭취한다. 적게 먹어야 할 음식으로는 붉은색 육류와 정제된 탄수화물을 꼽고 있다. 여기서 눈에 띄는 것은 식물성 기름이다. 매일 먹어야 하는 식품으로 정제되지 않은 탄수화물과 함께 올리브유와 같은 식물성 기름을 꼽고 있는 것이다. 식물성 기름에 들어있는 불포화 지방은 우리 몸에서 어떤 역할을 하는 것일까? Τα κύτταρά μας έχουν γύρω-γύρω μια μεμβράνη που τα χωρίζει από τον υπόλοιπο περιβάλλον. Η μεμβράνη αυτή έχει λίπη μέσα. Όσο πιο ακόρεστα είναι τα λίπη και το ελαιόλαδο είναι ένα είδος όπως είναι και ορισμένα λάδια από ψάρια, κάνει τα κύτταρα να είναι πιο μαλακά. Άρα να μπορούν να παραμένουν ολόκληρα χωρίς να τροποποιούνται ή χωρίς να σπάνε, με άλλα λόγια να πεθαίνουν, όταν έρχονται σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα από το περιβάλλον μας. Στρες, κάπνισμα. 불포화 지방의 또 다른 역할은 혈관 청소다. 올리브유나 들기름 등의 풍부한 불포화 지방은 우리 몸에서 콜레스테롤 수치를 조절해 혈관을 깨끗하게 만든다. 혈압을 낮추고 심혈관 질환의 발생 위험을 줄이는 데 도움을 준다. 프랑스의 심장학 전문의인 미셸 박사는 오랫동안 지중해 식단을 연구해왔다. 심근경색 환자들을 대상으로 진행한 연구에서 지중해 식단이 심혈관 건강에 미치는 놀라운 결과를 보여줬다. Un effet extraordinaire contre les récidives d'infarctus du myocarde. On étudiait des gens qui avaient eu un infarctus, on leur donnait ce régime par rapport au régime préconisé par les cardiologues à l'époque, et on avait une diminution de 70% du risque de récidive, mortel et pas mortel. Vous voyez, c'est énorme. À cholestérol égal, les deux groupes avaient le même cholestérol, mais le risque était diminué de 70% dans le régime méditerranéen. 건강한 식단들에는 공통점이 있습니다. 첫째, 흰쌀, 흰빵과 같이 정제된 곡물보다는 통곡이나 잡곡을 더 많이 섭취할 것. 둘째, 단백질은 붉은색 육류보다는 생선, 견과류, 콩류 등과 같은 건강한 단백질을 더 많이 섭취할 것. 셋째, 채소와 과일은 충분히 많이 섭취할 것. 보통 한 끼 식사에 곡물 4분의 1, 단백질 4분의 1, 그리고 나머지 절반은 채소와 과일로 섭취하기를 권장하고 있습니다. 무엇을 먹느냐, 무엇을 먹지 않느냐 하는 건 우리 각자의 선택이죠. 그리고 그 선택은 우리의 건강을, 우리의 삶의 질을 변화시킵니다. 여러분의 선택은 무엇인가요?
당뇨를 앓고 있던 박정수 씨와 홍춘자 씨는 몇 년 전 특별한 실험에 참가했다. 3개월, 84일 동안 하루 3끼 모두 병원에서 제공하는 도시락을 먹으며 몸의 변화를 알아보는 실험이었다. 많이 떨어지고 이게 좋았어요. 조절이 잘 되었어요. 병원에 가면 왜 이렇게 관리를 잘하세요? 오래된 음식으로 못 고치는 약은 약도 없어. 병은 약도 없어. 그래요. 그래갖고 주로 음식을 좀 신경 쓴다고 쓰죠. 두 사람을 비롯한 실험 참가자들이 먹은 도시락은 전통 한식을 기반으로 구성된 식단이었다. 밥과 국, 김치, 장 이외에 3가지 반찬을 내는 한국인의 삼첩반상이 기본이 되었다. 한식 상차림 같은 경우 이제 예로부터 전해 내려오는 그러한 식재료들을 가지고 만든 밥이어서 일단은 이제 도정 과정에 많이 그 도정을 한 게 아니고 그냥 현미로 된 쌀과 현미로 된 찹쌀, 예, 그리고 뭐 콩 같은 거. 실험 식단의 구성 기준은 현미와 잡곡으로 밥을 짓고 매끼 2개 이상의 나물 반찬을 제공하며 모든 양념은 발효식품을 활용하는 것이다. 밥, 국, 김치는 기본으로 해서 거기에 이제 나물류를 중심으로 하고 그다음에 조림이나 구이 조리법을 활용한 발효식품을 사용해서 그 다양한 나물류 중심으로 한 것을 한식으로 정의를 했습니다. 대조군은 일반적인 당뇨 조절 식단을 섭취했다. 실험 식단의 큰 차이는 100% 통곡물로 지은 밥과 나물 반찬 수의 증가였다. 반면 육류는 크게 줄어 하루 섭취량이 40g 가까이 감소했다. 실험 3개월 후 두 그룹에서 유의미한 차이가 나타났다. 실험 식단을 섭취한 그룹은 당화혈색소가 6.8에서 6.1로 감소해 정상 범위에 들어갔고 혈청 GGT의 경우 실험식 그룹은 10 가까이 크게 감소한 데 반해 당뇨 조절식 그룹은 증가했다. GGT란 간세포 내 쓸기관에 위치하는 효소로 우리 몸에서 해독 작용을 한다. 외부에서 들어오는 유해 물질과 결합해 물에 잘 녹게 만들어 몸 밖으로 빠져나가게 하는 역할이다. 술을 많이 마실 경우 이를 해독하기 위해 GGT가 증가하는데 최근엔 다이옥신과 같은 잔류성 유기오염 물질이 몸 안에 있을 경우에도 이를 제거하기 위해 증가하는 것으로 알려져 있다. GGT가 높아지면 간이 제 기능을 하지 못하고 결국 혈당이 상승하게 된다. 이 GGT가 올라갔다는 것은 잔류성 유기오염 물질, 이것이 우리 몸 안에 높다는 것을 의미한다고 그랬거든요. 그런 물질들이 우리 몸에 들어오면은 간에서 이것을 어떻게 내보내려고 노력하다 보니까 이것이 올라갔던 거예요. 이것이 올라가면은 당뇨가 수십 배나 더 증가되더라. 그래서 이것이 세계적인 논문에 발표가 됐었는데 이것을 떨어지는 것이 굉장히 중요하다고 봐요. 나물 반찬의 증가와 통곡물로 지은 밥이 이러한 결과를 가져온 것으로 추측하고 있다. 섬유수가 지금 예전에는 국민들이 뭐 30-40g씩 먹었는데 지금 2분의 1 이하로 줄었었는데 이번 우리 식단에서는 섬유수가 2배 정도로 높습니다. 그래서 섬유수라는 것이 굉장히 좋은 효과가 있는데 장운동도 증가시키고 여러 가지 간에서 나오는 담즙이라든지 이런 걸 바깥으로 제거도 할 수가 있고 또 좋은 미생물들의 먹이가 돼서 좋은 미생물이 증가돼서 면역이나 이런 거 증가하는 효과가 있는데 막 그런 것들이 복합적으로 작용한 것 같습니다. 식품의 당지수 역시 혈당에 영향을 미친다. 백미는 88 GI로 고당 지수에 해당하는 반면 실험 식단에서 사용한 보리, 서리태 등은 모두 저당 지수에 속한다. 근데 여기서는
백미는 하나도 기본으로 적용하지 않으면서 100% 통곡류 중심으로 식사만 잘 밥만 고수를 해도 혈당 조절이나 다른 심혈관계 질환 위험 지표들이 많이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 거기다 또 추가적으로 결국 엔진이 잘 안 대사질환 환자들을 주로 보고 있는 이기호 박사는 환자 치료에 있어 무엇보다 음식을 중요하게 생각한다. 아닌 거죠. 대충 본인이 몇 식품에 대한 오랜 연구 끝에 질병 치료와 예방을 위해 전문적인 식사 처방을 하는 푸드 테라피를 하고 있다. 피곤함, 뭐 불면증 이런 거지. 푸드 테라피라는 건 말 그대로 음식으로 치료를 하는 거니까 철저하게 의학을 기본으로 해서 치료에 도움이 되는 음식을 처방해 주는 걸 말하는 거거든요. 기본적으로 세포의 에너지 대사를 원칙으로 하고 그것을 중점으로 접근을 하는 치료다라고 생각을 하는 거죠. 이기호 박사에게 대사질환 관리에 도움이 되는 몇 가지 음식을 배워본다. 이 여주 같은 경우에요. 카란틴이라는 성분이 이제 핵심인데 인슐린의 분비 자체를 돕는 것으로 이미 많은 연구가 이루어진 그런 식재료고요. 여주를 올리고요. 먼저 혈당 완화에 도움이 되는 닭고기 채소쌈. 여주를 우려낸 물에 30분 정도 담가둔 닭고기를 준비하고 각종 채소에 으깬 토마토를 넣고 볶아 소스를 만든다. 다음은 콜레스테롤 조절에 도움이 되는 홍국살 리조또. 홍국살은 콜레스테롤 억제에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 각종 채소에 홍국살 우린물과 우유를 부은 다음에 홍국살을 넣고 푹 끓인다. 모든 대사질환이라는 건 결국은 먹는 거에서 시작을 하는 거잖아요. 유전적인 문제, 그다음에 절대 해결할 수 없는 이미 돌이킬 수 없는 문제까지야 어쩔 수가 없겠지만 앞으로 예방하거나 음식과 연관된 대부분의 문제는 음식으로 해결할 수 있다고 생각을 합니다. 먹는 것이 곧 나라는 말이 있다. 우리 몸은 우리가 먹는 음식으로 이루어진다는 뜻이다. 나의 몸을 만들고 건강을 지키는 음식으로 지금 식탁을 바꿀 때다. 사람들은 이제 식사에 대해서 좀 약간 사소하게 생각하고 단순하게 생각하고 간과하는 경우가 많거든요. 그리고 그냥 식사를 그냥 끼니만 때우는 정도 내지는 또 식사를 그냥 전통적으로 그냥 드시는 정도만 생각하는데 조금 더 이제는 식탁을 바꾸고 우리의 식단을 갖다가 생각해서 우리가 이제 식사를 갖다가 대하는 태도가 바뀌어야 되는 시대가 오고 있다고 생각합니다.